Thank you very much, brother. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Wow, good to see Johnson brother here. Very nice. So what is it that we learned last week? Water walker. Very nice. Brother, chocolates? Are chocolates also are there. 2 chocolates. Sam, istava? Great. Sister, come on, catch. Catch. Brilliant, brilliant, fantastic. Thanks, Sam. So nice to see such a joyful faces in the morning. Shall we all look to the Lord in prayer? Yes. Gracious Heavenly Father, we thank you and we praise you for this wonderful day that you have given us. Father, we come to your presence with high expectations, O God. Father, when we go to the leaders of the world, when we go to the kings of the world, we definitely go with expectations that they would meet much beyond what we need. And when we come into the presence of the King of the Kings and the Lord of the Lords, oh Father, how much more expectant would we be, Father? Lord, we pray, oh Lord, that you would meet the needs of our heart and much beyond, oh Father. We pray, oh Lord, that every word that we read, every insight that we gain today, oh Father, Lord, will change the direction of our lives, oh Father, Lord. It will give us freedom from bondages. It will strengthen us. It will heal us. Father, we pray that every word that is spoken would never return void, but bring forth the purpose in all our lives 100-fold, so Master. Lord, this time I stand in your presence, and I pray, oh Father, Lord, that you would conceal me behind your cross, and let it be you who would speak to the needs of my heart and our hearts, oh Father. Lord, you are capable and able to use a donkey to speak your word, oh Father, Lord. And I am no greater than it, oh Father, Lord, and I humble myself to the stature of a donkey, oh Father. Once again, every word, oh Father, Lord, that you put into our hearts, oh Father, Lord, let it bring forth its purpose. Holy Spirit, God, we pray, we welcome you this morning, midst of us, minister to us the word of Father. We once again thank you and we praise you and be with us throughout this day. Amen. అయితే ఈరోజు తెలుగు ఇంగ్లీష్లో కూడా మెసేజ్ ఉంటుంది, బట్ వీ విల్ ట్రై టు limit it to 40-45 minutes. This is a challenge I have put to myself. I am announcing well in advance so that if anybody is at 40 minutes, you can raise your hand. Okay? Yes? Yes. Praise God. So, the title of today's message is Resilience and Faith at Work and Beyond. Faith అనేది మనందరికీ తెలుసు. We all know what faith is, right? విశ్వాసము. What is resilience? అని నేను గూగుల్లో కొట్టినప్పుడు వచ్చిన తెలుగు పదం స్థితిస్థాపకత. కదా, నాకు అర్థం కాలేదు, ఏంట్రా ఇది స్థితిస్థాపకత అని చూస్తూ స్థితిస్థాపకత, రెసిలియన్స్. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ what this word called resilience and what Bible talks about this particular word called resilience and how can we become resilient. Are you in? సిద్ధంగా ఉన్నారా? Oh yes. సరే, the minute you heard this word called resilience, ఈ స్థితి స్థాపకత, రైట్, ద వర్డ్ యూ హర్డ్ కాల్ రెసిలియన్స్, ఇది విన్న వెంటనే మీ మనస్సుకు వచ్చినటువంటి కొన్ని ఆలోచనలు ఏంటి? ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని రెసిలియన్స్ అనగానే మీకు వచ్చినటువంటి వాట్ ఆర్ దోస్ థాట్స్, ఎమోషన్స్, ఫీలింగ్స్ దట్ కేమ్ అక్రాస్ వెన్ యూ హర్డ్ దిస్ వర్డ్ కాల్ రెసిలియన్స్? ఎనీబడి వాంట్స్ టు వాలంటీర్ అండ్ షేర్? Delivering Calvary cross. Bah, very nice, good answer. Anybody else? One student, one answer. Very nice. ఇంకెవరు? ఈ రెసిలియన్స్ అనే పదం వినంగానే మీకు వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు ఏంటి? బోల్డ్ ఆలోచనలు వచ్చినాయి బ్రదర్, కానీ మీరు స్థితి స్థాపకత అనగానే అన్ని ఆలోచనలు పోయినాయి అని మాత్రం అనకండి. Bold and strong, fantastic. Don't break, విరిగిపోకండి,
ధైర్యంగా ఉండండి. ఇంకా సరే, స్ట్రెచింగ్ బియాండ్, పర్సీవియర్, పట్టుదల. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్, డోంట్ గివ్ అప్, ఈజీగా వదిలేకండి. ఇంకా కమాన్ బ్రదర్, నెవర్ గివ్ అప్, వెరీ గుడ్. ఇంకా అందరూ, లేకపోతే నేను అడిగేస్తా. కమాన్ బ్రదర్, రెసిలియన్స్. జాన్సన్ బ్రదర్ వెనకాతలో ఉన్న బ్రదర్. యా, వాట్ కేమ్ టు యువర్ మైండ్? ఏం రాలేదా? వాట్ అబౌట్ యూ బ్రదర్? స్మైల్స్ వచ్చినాయి, వెరీ నైస్, దోస్ ఆర్ గుడ్. బ్రదర్, రెసిలియన్స్ అనగానే ఏమొచ్చింది? గో బియాండ్. ఎవరు? జోసెఫ్ ప్రేయర్ చేసినట్టే చెప్పాడు, నో పెయిన్ నో గెయిన్, నో పెయిన్ నో గెయిన్. వెరీ నైస్, గుడ్. దెన్ ఓకే, యు ఆర్ రైట్. But before we move forward, there are certain confessions and disclaimers that I want to make from here. What are those? Number one, I haven't mastered what is called resilience. I am still struggling, and my struggle is daily, not weekly, not monthly. I have my own times of reflection and regrets. I still seek, in certain cases, a chance to do it or handle it better. I have my own battles that I am fighting, and I also bleed red. Okay? What are some of those battles that I still fight? Pride, anger, jealousy, hatredness, unforgiveness, disappointment, depression, envy, intolerance. ముఖ్య గమనిక అని వస్తుంది కదా సాధారణంగా, అలా ఇచ్చే గమనిక ఏంటంటే, ఇక్కడ నుండి నేను నించొని చెబుతున్నానంటే ఈ రెసిలియన్స్ అనేది, లేకపోతే ఈ పట్టుదల అనేది నేను ఆల్రెడీ నా జీవితంలో రుచి చూచానని, లేకపోతే దాని మీద నేను అధికారాన్ని పొందానని, లేకపోతే నేను గొప్పవాడినని మాత్రం ఏమాత్రం కాదు. నేను పోరాడే పోరాటాలు నాకు ఉన్నాయి, రోజు పోరాటాలు ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు అయ్యో అలా బిహేవ్ చేయకుండా బాగుండేదే అనే బాధపడిన క్షణాలు ఉన్నాయి. ఇంకొక ఛాన్స్ వస్తే కొంచెం బెటర్గా మాట్లాడేవాడినే అనే అనుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అయితే గర్వమే కానీ, కోపమే కానీ, ద్వేషమే కానీ, క్షమించలేకపోవడమే కానీ, దుఃఖము కానీ, బాధ కానీ, కొన్నిసార్లు అసూయ కానీ, కొన్నిసార్లు తట్టుకోకపోవడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను దినదినము వీటితో పోరాటము చేస్తూనే ఉన్నా. సింప్లీ పుట్, వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఈజ్ Romans 7 verses 15 and 24. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము 15-24 వచనాలు. పౌలు గారు రాసినట్లుగా ఏం రాశారంటే, ఫర్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఐ డు నాట్ డూ, బట్ వాట్ ఐ హేట్ టు డూ ఐ డూ, వాట్ ఐ wretched మ్యాన్ ఐ యామ్. నేను చేయాలనుకున్నది చేయలేకపోతున్నాను, నేను చేయకూడదు అనుకున్నవే చేస్తున్నాను. అయ్యో నేనందరి దౌర్భాగ్యుణ్ణి. సూటు బూటు వేసుకున్నానని ఏంటి దౌర్భాగ్యుడిని అంటే దౌర్భాగ్యుడినే, రైట్? సో ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్ డిస్క్లైమర్స్ అండ్ ఆల్? గమనించారు కదా? సో మనందరము ఒకటే. అలా అని మనందరూ రేపు ప్రైజ్ ది లార్డ్ బ్రదర్, యు ఆర్ ఎ దౌర్భాగ్యుడు, ఐ యామ్ ఎ దౌర్భాగ్యుడు, లెట్స్ దౌర్భాగ్యం అనే అనకండి. ఓకేనా? లెట్స్ మూవ్ ఆన్. సో రెసిలియన్స్ అండ్ ఫెయిత్. సమ్ ఆఫ్ యూ సెడ్ తెలుగు బైబుల్, ఇంగ్లీష్ బైబుల్ వీలైతే ఉంచుకోండి. వీలైనంత మటుకు ఐ ట్రైడ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ టు గెట్ ది వర్సెస్ దేర్, బట్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఫ్రీ టు రీడ్. సో అడగంగానే చెప్పిన మాటలు ఏమిటి అంటే, వాట్ ఈజ్ రెసిలియన్స్ అనగానే ఎస్, నెవర్ గివింగ్ అప్, మీరు చెప్పిన మాటలు ఉన్నాయి. ఎబిలిటీ టు విత్ స్టాండ్, బీయింగ్ స్ట్రాంగ్, స్టాండింగ్ ఫర్మ్, బీయింగ్ బోల్డ్, స్టడీ, స్ట్రాంగ్, టఫ్నెస్. అవునా? ఎక్కడ ఎవరికి తల వంచకూడదు, ధైర్యంగా నించోవాలి, బలం కలిగి ఉండాలి, నిబ్బరం కలిగి ఉండాలి. కరెక్టే కదా? ఇవే కదా మాటలు వచ్చినాయి. వీటికి ఒక ఊహా చిత్రం ఇవ్వాలనుకుంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ వీ వర్ టు గివ్ ఎ పిక్చర్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దిస్ రెసిలియన్స్ ఈజ్, ప్రాబబ్లీ వన్ పిక్చర్ కుడ్ బి దట్. అంటే ఎదురైన బలమైన వీదురుగాలులు వీస్తున్నప్పుడు చెట్టు ఏ విధంగా నిలదొక్కుంటుందో దానిని మనం రెసిలియన్స్ అనొచ్చు, రైట్? వెన్ ద విండ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్
and how trees stand tall against those winds. That is one pictorial reflection of this word called resilience. Are you here with me? Nato padu unnara? Yes? Are you excited? Yes. Okay? So again, pictorial representation is you have strong, tall trees, and they are standing against those winds and typhoons. Yeah? ఇంకా ఈ రెసిలియన్స్ అంటే ఏంటి, ఇంకా దీనికి ఉన్నటువంటి గుణగణాలు ఏంటి, వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ ట్రేట్స్ ఆఫ్ దిస్ రెసిలియన్స్, అండ్ హౌ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీ వర్ టు గివ్ సర్టెన్ నేమ్స్ టు దిస్, ఫర్దర్ నేమ్స్ టు దిస్ వర్డ్ కాల్డ్ రెసిలియన్స్, maybe we can talk about them. Being bold, being courageous, being assertive, being fierce and aggressive, being confident, to be able to be respected, strong, powerful, dominant, influential, right? In fact, these traits most often reflect success, and these are celebrated especially at our workplaces. అవునా? ఎవరికైనా మనం పనిచేస్తున్న దగ్గర ప్రమోషన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ చూసేది ఏంటి? అరే వీడు ధైర్యంగా ఉన్నాడా, ఈమె మంచి పౌరుషంగా ఉందా, ఇచ్చిన పని బాగా కాన్ఫిడెంట్గా చేస్తుందా, అందరి చేత మన్ననలు పొందుతుందా, అందరి మీద ప్రభావం చూపించగలుగుతుందా, అందరినీ తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళగలుగుతుందా, ఆ యొక్క నాయకత్వ లక్షణాలు ఈమెలో కానీ ఈయనలో కానీ ఉన్నాయా అనేటువంటి ప్రశ్నలు వేసుకుని ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు వాటికి టిక్ పెట్టుకుని ఎవరైతే ఈ టిక్ మార్క్స్, రైట్, హూ ఎవర్ ఫుల్ఫిల్స్ దీస్ టిక్ మార్క్స్ ఆఫ్ దీస్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ రివార్డెడ్. Am I right? Okay. Now my next question, right? How many of us have some of these traits or all of these traits? మనలో ఎంతమందికి ఇటువంటి గుణగణాలు ఉన్నాయి? లేవా? ఉంటాయి, కొన్ని ఉంటాయి కదా. డెఫినెట్లీ ఫియర్స్ లేదా? చాలా చాలా శాంతం, అసర్టివ్, బోల్డ్. నన్ను అంటాడు అలాగా వడరాది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ if you overlap all of these traits with a tribe called believers, which we are all, most of us possess these. Why? Because some of them or most of them are even reflected in Christ. Isn't Christ influential? That he has been influencing for centuries together. Correct? And as believers, since our call is to imitate Christ, follow his teachings, and thus we maintain relatively, I'm using this word called relative, not absolute, we maintain relatively higher moral, ethical, and professional values. And thus, most of the believers naturally demonstrate these traits. Are you here with me? ఒక విశ్వాసిగా మనము యేసు ప్రభువుని వెంబడిస్తున్న మూలాన ఆయన పిలిచిన పిలుపుకు తగినట్లు జీవించడానికి మనం ప్రయత్నిస్తున్న మూలాన వీటిలో చాలా వంటిటువంటి గుణాలు మన యొక్క దైనందిక జీవితంలోనూ మరి ముఖ్యంగా మనం పని చేసే చోట కూడా మనము వ్యక్తపరుస్తాము, వాటిని మనము చూపిస్తాము. అంటే మన మోరల్ వాల్యూస్ కానీ, మన వర్క్ ఎథిక్స్ కానీ, మన స్టాండర్డ్స్ కానీ కొంచెము రిలేటివ్గా కంపారిటివ్లీ బెటరే ఉంటాయి. అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? గ్రేట్. When our moral standards and professional standards and ethics are high, and when we demonstrate these traits of resilience, what should we be rewarded with? ఎప్పుడైతే మనము ఇటువంటి గుణగణాలను కనపరుస్తున్నామో మనకు రావలసినటువంటి బహుమానం ఏమై ఉండాలి? క్రౌన్ ఆఫ్ లైఫ్. వెరీ షార్ప్ స్టూడెంట్ అండ్ డిస్ట్రాక్టింగ్ స్టూడెంట్. వెరీ నైస్, గుడ్ అంకుల్. ఏమై ఉండాలి మనకు రావాల్సినటువంటి బహుమానాలు? ప్రమోషన్ రావాలా వద్దా? సిగ్గుపడుతున్నారేంటప్ప ప్రమోషన్స్? నాకు హంబుల్ అండి, నాకు వద్దండి. సిగ్గుపడకండి. ప్రమోషన్స్ రావాలి కదా. ఇంకే రావాలి? వాట్ ఎల్స్? రివార్డ్స్, రికగ్నిషన్. ఎస్ ఆర్ నో?
పోనీ ఏది కాకపోతే కనీసం అప్రిషియేషన్, పోన్లే బాగా చేస్తున్నాడు ఒకటి, తప్ప కదా? ఐ మీన్ కాదు, కరెక్టే కదా? ఓకే. బట్ వాట్ we most often end up feeling, either at the workplace or in the families, despite demonstrating all those traits, we feel ignored, we feel betrayed, we feel sidelined, we feel alienated, we definitely are not favored, there is a clear bias, we are definitely not the most loved person in the room, we are excluded most of the times, and we are unrecognized. ఎంతమంది ఇటువంటి ఏంటి బోల్డ్, స్ట్రాంగ్, కరేజియస్, కాన్ఫిడెంట్, ఫియర్స్ ఇటువంటి గుణగణాలు ప్రదర్శించినప్పటికీ కూడా ఇటువంటి ఆలోచనలు, ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎంతమంది ఎదుర్కొన్నారు అంటే మనల్ని లెక్క చేయకపోవడము, కావాలనే మనం ఎంత కష్టపడి ఎంత రిజల్ట్స్ తీసుకొచ్చినా క్రెడిట్ ఏమో వేరే వాళ్ళు తీసుకోవడము, మనం ప్రమోషన్కి అర్హులమని తెలిసినా సరే మెల్లగా మనల్ని పక్క చేయడం, మనం లేనప్పుడు మాట మనం వెళ్ళగానే అని సైలెన్స్గా చూడడం. మీరెవరు ఇలాంటివి ఏమీ ఎదుర్కోలేదా? దేవుడా పైనుంచి తెచ్చావా వీళ్ళని? ఎస్, కరెక్ట్. Now because of this, what is it that we experience or feel? We'll feel betrayed. అమ్మ నాతో పాటు ఉండి నాకే వెన్నుపోటు పొడిచాడరా బాబు వీడు. నా ప్రైజ్ ది లార్డ్ బ్రదర్, ప్రైజ్ ది లార్డ్ సిస్టర్ అని అన్నారు కానీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం అంటూనే జుబుక్ అమ్మ పొడి చేశాడరా బాబు. We feel broken, we are hurt inside because again our moral standards do not allow us to retaliate those similar traits. వాడు నన్ను పొడిచాడు కాబట్టి నేను పొడుస్తాను అనడానికి లేదు, ఎందుకంటే మనం దేవుడిని నమ్ముకున్నాం. కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను కాన్సెప్ట్ లేదు మనకి. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? యా. సో వీ ఫీల్ హర్ట్, వీ ఫీల్ యాంగర్. ఎవరి మీద కోపం మన మీద చూపించుకుంటాం. డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్. తృప్తి అనేది ఉండదు. అరే ఏంట్రా బాబు ఇంత కష్టపడి ఇంత చేస్తున్నా ఏంటి ఎలా జరుగుతుంది? ఆ ఫీలింగ్ ఆఫ్ రిజెక్షన్, హేట్రెడ్, అసహ్యం కలగడం, డెవలపింగ్ లోత్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇలా కాదు, ఇంకా కష్టపడతా, ఐ విల్ వర్క్ ఈవెన్ హార్డర్ టు ఎర్న్ దట్ అనుకుంటాం. కానీ మళ్ళీ ఇదే సైకిల్. ఇంకా మన యొక్క క్యాపబిలిటీస్, ఎబిలిటీస్ని ఇంకా కష్టపడి చూపిద్దాం అనుకుంటాం. కానీ వాట్స్ ఎవర్ వీ డూ, వీ స్టిల్ ఎండ్ అప్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ దిస్. ఎస్ ఆర్ నో? అవునా కాదా? ఆమేన్. ఏమై ఉంటుంది? వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా? ఆలోచన చేయలేదా? ఆలోచించలేదు. ఇప్పుడైనా ఆలోచన చేస్తారా? ఏమై ఉంటుంది రీజన్? మీరు ఆలోచన చేస్తూ ఉండండి, అలా చేస్తూ ఉండండి. మెల్లగా అలా ఒకసారి విజయవాడ ములుగుకు వెళ్ళొద్దాం. రైట్? యాజ్ యూ థింక్, we'll just go to Vijayawada and Mulugu. So what happened in Vijayawada and Mulugu in the recent days? Mulugu ante ekkado telusu kada? You know where Mulugu is, right? Yes. What happened there? Floods, varadalu vachinayi. More than Vijayawada, what was interesting was what happened in Mulugu. Mulugulo ఏమైంది? ములుగు అంటే మూలుగు అనుకున్నారు. ఈరోజు మధ్యాహ్నం మంచి మూలుగు అనుకుంటున్నారేమో. What happened in Mulugu? 1 lakh trees fell down. 1,00,000 చెట్లు పడిపోయినాయి. దానికి దీనికి ఏం సంబంధం చూద్దాం. రైట్? ఎట్లాంటి చెట్లు? మళ్ళీ ఇట్లాంటి చెట్లు. ఓకే, వై? ఎందుకు పడిపోయి ఉంటాయి? we just read, we just heard, or we just discussed that resilience is demonstrated by these trees. ఈ యొక్క రెసిలియన్స్ అనేది యొక్క చెట్లు చూపించేటువంటి ప్రవర్తన అని మనం అనుకున్నాం. అయితే ఎందుకు ఆ చెట్లు కూలిపోయి ఉంటాయి? వై? వై?
Now, this has become a news, right? ఓ 1,00,000 చెట్లు పడిపోయినాయి అని, పెద్ద వరదలు వచ్చినాయి. బట్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ హర్డ్ గ్రాస్ బీయింగ్ అప్రూటెడ్? గడ్డి వరదల వల్ల, గాలి వల్ల కొట్టుకుపోయింది అనే మాట ఎప్పుడైనా విన్నారా? పెద్ద పెద్ద చెట్లు కొట్టుకెళ్ళిపోతున్నాయి, ఇక్కడున్న గడ్డి వరదలు రాని, తుఫాన్లు రాని, వానలు రాని, ఏమి రాని అలాగే ఉంటుంది. వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? ఆర్ యూ హియర్ విత్ మీ? హ్యావ్ యూ ఎవర్ ట్రైడ్ ప్లకింగ్ ద గ్రాస్ వెన్ యువర్ కిడ్? నాట్ ఈజీ. ఎప్పుడైనా గడ్డి పీకారా? పని లేనప్పుడు చేసేవాళ్ళం కాదు, ఆడుకోవడానికి కూడా గడ్డి పీకడానికి ఆ సౌండ్ పరా 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 అని బాగుంటుంది. నాట్ ఈజీ. చేతులు కొన్నిసార్లు గీసుకుపోతాయి. ఎందుకై ఉంటుంది? వై? While we have seen one aspect of resilience, which are demonstrated, which we discussed until now, there is another important trait of resilience which is only demonstrated by grass. అంటే మనము ఈ రెసిలియన్స్ అనే దానికి అనేక రకమైనటువంటి అర్థాలను ఇంతవరకు విన్నప్పటికీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి గుణం ఏదైతే ఉందో అది కేవలము గడ్డి మాత్రమే ప్రదర్శిస్తుంది. అందుకనే గడ్డి 30-40 సంవత్సరాల వరకు బతికేస్తుందంట. వేరే దీస్ ట్రీస్ ఇట్లాంటి గాలి వస్తే 4 years, 5 years, 7 years, 8 years, 10 years, they are gone. Are you here with me? The grass can actually last for about 30-40 years. So what is that particular trait? Right? So what is that trait? Most of you said resilience is the ability to recover, adapt, remain strong in the face of adversary challenges, the capacity of individuals to bounce back from setbacks and demonstrate signs of quick recovery. వీటన్నిటిలో కూడా one thing that I want all of us to focus is the ability to adapt. పరిస్థితులను బట్టి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్చుకోగలగడము కూడా ఈ రెసిలియన్స్ యొక్క అర్థము. If you remember or if you notice why grass doesn't get uprooted, when the flood goes against grass, గడ్డి ఏం చేస్తుంది? ఎప్పుడైతే గడ్డి మీద మంచి నదీ ప్రవాహం వెళ్ళింది అనుకోండి, ఏం చేస్తుంది? అలా ఉంగుతుంది, అట్లా ఉంగుద్ది. ఆ ప్రవాహం వెళ్ళంగానే మళ్ళీ లేచిపోతుంది. ఏదే మహావృక్షాలు ఇవ్వు, ఏం తుఫాను, ఏం వరద రా అని నిలబెడతా ఉంటాయి, ఏమవుతాయి? వేళ్లతో పెకిలించబడతాయి. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? Is God speaking something to you? There is still a lot for us to discover and learn. Are you excited? Yes. So the ability to adapt and the ability to bounce back. I am sure we are all watching and following the news. There is great war that is happening in the Middle East, right? Between Israel and its neighboring countries. If we were to look at some of these different wars and their strategies, there are many strategies. Guerrilla warfare and warfare and warfare and multiple strategies people adopt. When you look at the data and the statistics, there is one strategy which has never ever failed. అనగా యుద్ధంలో అనేక రకమైనటువంటి నేర్పరితనాలు, అనేక రకమైనటువంటి వైవిధ్యమైనటువంటి ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఒక రకమైనటువంటి అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంతవరకు అది స్థాపించినటువంటి పాటించినటువంటి ఆ యొక్క పార్టీ దేశము ఏదైతే ఉందో ఇంతవరకు అది పట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఓడిపోలేదంట. ఏంటో తెలుసా అది? ఇట్ ఈస్ అగైన్ కాల్డ్ రెసిలియన్స్. సాధారణంగా వాట్ వి రీడ్, offense is the best defense. But actually, the war strategy of this resilience is defense is the best offense. మీకు అర్థమవుతుందా? Why? Why? Because it tears down the enemy. We are going to learn all of this. In fact,
our own very movement of independence was based on this non-violent resistance, satyagraha, or non-cooperative movement. The entire మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ గారి ముందు అనేకమైనటువంటి పోరాట యోధులు ఉండే ఉన్నారు. We have people like Bhagat Singh, we have people like Subhash Chandra Bose, we have many such fierce and aggressive fighters. But there is only one man who was able to bring the actual results of freeing up India. And what is one thing that he always quotes? Mr. Gandhi always quotes this. Let's all open our Bibles, go to book of Matthew, chapter 5, the chapter of Beatitudes, and let us read from 38 to 42. I will read in English, anybody else can read in Telugu. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 38 నుంచి 42 వచనాలు చదువుకుందాం. ఎందుకంటే మన దేశానికి స్వతంత్రం రావడానికి మూలమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే గాంధీజీ, మనందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి. గాంధీ కంటే ముందే అనేక రకమైన పోరాట యోధులు వచ్చారు, బ్రిటిషర్స్ మీద యుద్ధాలు చేశారు, వాళ్ళ మీద దైడ్ చేశారు, కానీ ఎవరు కూడా మనకు స్వతంత్రాన్ని తీసుకులేకపోయారు. స్వతంత్రాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి గాంధీ ఏ మార్గంలో తీసుకొచ్చాడు అంటే ఈ రెసిలియన్స్ అనేటువంటి మార్గము, సత్యాగ్రహము, నాన్ కోఆపరేటివ్ మూవ్మెంట్, నేను సహాయం చేయను చెబుతూ ఏమన్నాడు, మనం బ్రిటిషర్స్తో పోరాడాల్సింది ఇట్లా, నిన్ను ఒక చెంప మీద కొడితే ఇంకో చెంప చూపించమన్నాడు. ఎక్కడుందరా, నువ్వు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారా మహాత్మా గాంధీ అని ఆయన అడిగినప్పుడు, నేను సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంటున్నప్పుడు బైబిల్లో నేర్చుకున్నటువంటి విషయము ఇది. ఏంటా విషయము అని అంటే లెట్స్ లుక్ ఎట్ మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 38 నుంచి 42 వచనాలు. 20 నిమిషాలు అయిపోయింది ఆల్రెడీ, నేను చూస్తూనే ఉన్నాను. ఓకే, 38 నుంచి 42 వచనాలు చదువుకుందామా. కంటికి కన్ను, కంటికి కన్ను, పంటికి పళ్ళు, పంటికి పన్ను అని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా. నేను మీతో చెప్పినదేమనగా దుష్టుని ఎదిరింపక నిన్ను కుడి చెంప మీద కొట్టువాని వైపునకు, నిన్ను కుడి చెంప మీద కొట్టువానికి ఎడమ చెంప కూడా త్రిప్పుము, ఎడమ చెంప కూడా తిప్పుము. ఎవడైనా నీ మీద వ్యాజ్యము వేసి నీ అంగీ తీసుకుని గోరిన ఎడల, నీ అంగీని తీసుకోగోడిన ఎడల వానికి పై వస్త్రము కూడా ఇచ్చివేయము. ఒకడు ఒక మైలు దూరం రమ్మని రారా నాతో ఒక మైల్ అంటే నిన్ను బలవంతము చేసిన ఎడల నువ్వు వస్తావా రావా అని అడిగితే వానితో కూడా 2వ మైలు వెళ్ళుము. ఒక మైల్ ఏంది కర్మ, 2 మైలు వస్తా పదాన్ని వెళ్ళాలంట. నిన్ను అడుగువానికి ఇవ్వము, నిన్ను అప్పడుగా గోరువాని నుండి నీ ముఖము త్రిప్పుకొనవద్దు. ఆమేన్. అర్థమైందా? Let me read the same in English. You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give it to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఎవరితోనూ వ్యాజ్యమాడొద్దు, ఎవరితోనూ గొడవ పడొద్దు. కుడి చెంప మీద కొడితే ఎడమ చెంపను చూపించాలని. ఇది సాధ్యమా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఒక్కసారి ట్రై చేశాను బ్రదర్, ఏమైంది, 2 చెంపలు వాయించారు. టప 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 టప. రైట్? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? Good question, right? Tough question to reflect upon. We'll continue. Have you ever noticed an argument? ఇద్దరి మధ్య ఎప్పుడైనా గొడవ చూసారా? ఎందుకు చూడ బ్రదర్, మా ఫేవరెట్ ఎపిసోడ్ అది. ఏం చేస్తారు, పొరపాటు ఎక్కడైనా వాళ్ళకి పదాలు దొరకలేదు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు, నేను అందిస్తాను బ్రదర్, ఇగో ఇలా అన్నాడు, అలా అన్నాడు. You're able to understand. In fact, the media today also celebrates this. There is an episode called Big Boss. What is glorified there? This only. వీడు వాడితో కొట్టుకుంటాడు, వాడు వీడితో కొట్టుకుంటాడు, దాన్ని చూసేది ఏంటంటే ఎవడు ఎలా కొట్టుకుంటున్నాడో చూడండి రా అని. దట్స్ ది హోల్ కంటెంట్.
ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? ఎప్పుడైనా ఈ యొక్క వ్యాజ్యము గొడవలో గమనించినట్లయితే ఏమవుద్ది? ఒక వ్యక్తి ఏ అంటాడు, అవతల వ్యక్తి బి అంటది, మళ్ళీ ఏ వ్యక్తి ఏమంటాడు? సి. అవతల వ్యక్తి అలాగా A to Z వరకు వెళ్ళిపోతారు. అమ్మని అయిపోయింది అనగానే చెక్, మైక్ కూడా అయిపోయింది దెబ్బకి. అది కూడా అయిపోయింది. హిందీయా ఇండియా, హిందీ హిందీ. మీలో ఎవరైనా కొంప తీసి ప్రార్థన చేసుకుని, ప్రభు మరీ భారంగా ఉంది, కాస్త నవ్వించే మెసేజ్ ఏమైనా కావాలని నేను ప్రార్థన చేసుకున్నారా? అబ్బా, రామ్మూర్తి బ్రదర్ ప్రార్థన చేస్తారంట. ప్రైజ్ గాడ్. నౌ అండర్స్టాండ్ దిస్ వెరీ క్లియర్లీ. Do not resist an evil person. Eye for an eye, tooth for a tooth is A to B, B to C. Now, bringing the strategy of resilience. When somebody says A, imagine you are numb. He will expect B. But you are not giving B because he is readying C. ఈడు బి చెప్తాడు, నేను సికి రెడీ అవుతాను, బి రావట్లేదు. అది కూడా వీడియో వాలంటీర్ తీసుకుని మళ్ళీ ఈ గేవ్ బి ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ టు సే సి సో దట్ హీ కెన్ బి రెడీ విత్ డి. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? ఆర్ యూ విత్ మీ? యూ ఆర్ నాట్ సేయింగ్. వై? బికాస్ యూ హర్డ్ ద మెసేజ్ ఆన్ రెసిలియన్స్ అండ్ యూ ఆర్ డెమాన్స్ట్రేటింగ్ ద ట్రైట్స్ ఆఫ్ గ్రాస్ that let it pass. I don't have to respond. I don't have to give a footway or a hold to the other person to get one more step higher. I don't have to give another way to the other person to go one more step higher, because Bible clearly says, do not resist an evil person. He calls you to walk for 1 mile, go 2 miles. While it might be difficult and risky to show cheeks, but it is definitely not risky to demonstrate resilience. Do not respond. Are you here with me? I must appreciate in this case Preeti. Memeppudu, if at all there is a exchange of words, Preeti demonstrates this resilience. నాకు నెక్స్ట్ ఆర్గ్యూ చేయడానికి గొడవపడ్డా దొరకదే. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? వెన్ బైబుల్ సేస్ సంథింగ్, ఇట్ మీన్స్ సంథింగ్. వాక్యములో చిన్న పొల్లునైనా మనము ఆచరణలో పెట్టామంటే దాని నుంచి వచ్చినటువంటి బహుమతి విడుదల ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. గడ్డే అని అనుకుంటాం, గడ్డి నుంచి ఎంత నేర్చుకోవచ్చు. Are you here with me? So next time when you are tempted to enter into an argument, what is it that you do? Never ever give an opportunity to him to build on it or to her to build on it. A ki B, B ki C, C ki D. Ledu. The minute you are able to discern that it is not coming from him, it is coming from the evil one that is behind him. The evil one is using him as a vessel to disturb my peace. I will immediately apply the war strategy of resilience, defense as the best offense. Why? Because it will tear down the enemy. Vaadu arichi, golapadi, kotti, titti, final ga avudi. అలిసిపోతాడు. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? సో కొంతమంది నెక్స్ట్ టైం ఐ విల్ సీ వెన్ దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్ కమ్స్. సో కొట్టచ్చు పెద్ద పర్లేదు. ఇఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్స్పైరింగ్ యూ టు క్లాప్, ఇఫ్ గాడ్ హ్యాస్ షోన్ యూ సర్టెన్ probably situations or incidents in your life and said, maybe I wanted you to apply this strategy of resilience that I have been telling, but it's okay, you've yielded to temptation then, but henceforth now you have got a great ammunition to win the warfare. Give glory to God, enjoy in his presence, clap for him, praise for him, and shout for him. Yes? Are you getting excited? Oh yes.
Now, on the left hand side, we have seen these traits of being bold, being courageous, being assertive, being fierce, confident. ఇవన్నీ చూసాం కదా, ధైర్యంగా ఉండాలి, అన్నీ చేయగలగాలి, పౌరుషం కలిగి ఉండాలి, రోషం కలిగి ఉండాలి అని. ఇవన్నీ ఉంటూ మత్తయి సువార్త 5:38-42 లేదనుకోండి, ఇవి ఇక్కడితోనే మిగిలిపోతాయి. When you bring that element of Matthew chapter 5 verses 38-42, that if somebody hits you, show him the other one. If somebody asks you for their shirt, give your coat also. If somebody wants you or insists you to walk a mile, go for second mile. And the other end of resilience also you build in. You know what happens? You are bold, but at the same time, your boldness is graceful. You are courageous, but yet you are considerate. You are assertive, but you are gentle. You are fierce, but you know exactly how to have that self-control, how to release that anger, how to control that anger. You are confident, but you still have that goodness at you. You are not just respected, you are loved, and you will be loving. You are strong, but you do not use your strength to put somebody down. You are strong, at the same time you are kind. You are powerful, but your power is not used to demonstrate strife, but your power is used to bring peace. Bah! You are dominant, yet you are approachable. You are dominant, yet you are a being of joy. You are influential, at the same time you are reliable and faithful. నమ్మిన వారు గట్టిగా దేవునికి హల్లెలూయా చెప్పండి. ఎప్పుడైతే నేను ధైర్యవంతుడిని, నాకేంటి, నేను ప్రభావం చూపగలను, నేను చేయగలను అనేటువంటివన్నీ మంచివే. కానీ ఈ మత్తయి సువార్త 5:38-42 వచనాలు లేకుండా వీటిని చూపించామనుకో, వీటి యొక్క ప్రభావము వ్యర్థమే. నేను ధైర్యవంతుడినే, కానీ కరుణను కూడా నేను చూపించగలను. నాకు ధైర్యం ఉంది, కానీ నేను ఇతరుల పట్ల నెమ్మది కలిగి ఉండగలను. నాకు గౌరవం ఉంది, అలా అని నేను ఇతరులని ప్రేమించడం మానను. ఇతరులు నన్ను గౌరవించడమే కాదు, కానీ నన్ను ప్రేమిస్తారు. ఎందుకు? బికాస్ వెన్ దే ఆస్క్ యూ ఫర్ 1 mile, యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ 2 miles. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? Now the question is, this is all great, brother, but is it easy? ఇది సులభమా? ఒకటి సులభం, పీపీటీలో బైబిల్ వర్సెస్ పెట్టడం సులభము, రైట్? కోటింగ్ దోస్ బైబిల్ వర్సెస్ ఆన్ ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ ఈజీ, బట్ అబ్జార్బింగ్ దెమ్, డైజెస్టింగ్ దెమ్, internalizing them, and producing the fruit out of them is definitely not easy. But not anymore. Why? Because we have examples. ఎప్పుడైనా మీరు ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యారా? ఏంటి ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ఇక్కడి వరకు వస్తావా? మీరు ఒక్కరే ఐఐటి చదివినట్టు మేము కూడా చదివాం అని అనుకుంటున్నారేమో. డెఫినెట్లీ, రైట్? వీ వుడ్ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్. వెన్ వీ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్, హౌ వుడ్ అవర్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్? ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఎలా మనము మొదలు పెడతాం? ఇంత పేపర్ తీసుకుంటాను, రాసుకుంటాను, ఇందులో పెట్టుకుంటాను, అందులో. అలా కాదు కదా. ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ప్రిపరేషన్. ఇన్విజిలేటర్ రానప్పుడు తీస్తాను. షూర్, రైట్? డెఫినెట్లీ నో. వెరీ గుడ్. బ్రదర్ అసలు ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్, ఇలానే ప్రిపేర్ అయ్యి పట్టుబడ్డాడంట. How will you prepare for exams? Tell me. Okay, there are teachers. Teachers, how will students prepare for exams? ఏంటది? 1 night hustle అంట. ఓకే, ఇంకా? ఓకే, there are many. ఇక్కడ టీచర్స్కి ఎప్పుడు టీచర్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ది ఆన్సర్ సిస్టర్ గేవ్ ఈస్
స్టడీ ఆల్ ది మోడల్ టెస్ట్ పేపర్స్. అంటే ఆ ఎగ్జామ్కి ముందు ఏ విధంగా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఎలా ఉంది, ఏమైనా మోడల్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా కేస్ స్టడీస్ ఉన్నాయా, ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా. మన టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా ఎక్సర్సైజ్ ముందు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని, రైట్. వన్స్ యూ లుక్ ఎట్ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్, అప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ సాల్వ్ చేయడానికి వెళ్తే ఏమవుతుంది, సాల్వ్ చేయలేము. ఎందుకంటే ఐఎమ్ జస్ట్ కిడింగ్, రైట్. దట్ ఈస్ హౌ వీ డూ, రైట్. వీ లుక్ ఎట్ ది మోడల్ టెస్ట్ పేపర్స్ అండ్ దెన్ వీ డూ. Now, why I brought that particular thing is, let's look at certain case studies of resilience that we have from our model, none other than the Jesus of Nazareth. Amen. Are you ready to learn from this role model? Okay, let's look at Luke chapter 4 verses 16 to 30. కొంచెం పెద్దది నేను రాశాను, చూద్దాం. Luke chapter 4 verses 16 to 30 or 14 to 30. Let me read it in English, then you can read it in Telugu, okay? Jesus returned to Galilee in the power of Spirit, and news about him spread through the whole countryside. He was teaching in their synagogues and everyone praised him. He went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue as was his custom. He stood up to read, and the scroll of prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, so to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." All spoke well of him and were amazed at the gracious words that came from his lips. "Isn't it Joseph's son?" they asked. And all the people in this, and then this is up to verses 22. 22 వరకు చదవండి సిస్టర్. 14 వచనము నుంచి 16 వచనము, 20 నుంచి 22, 14 నుంచి 16, 20 నుంచి 22. అప్పుడు యేసు ఆత్మబలముతో గలిలయకు తిరిగి వెళ్ళెను. బలముతో గలిలయకు తిరిగి. అంతకుముందు యేసుప్రభు ఎక్కడున్నాడో తెలుసా? దీని చాప్టర్ ముందు ఆయన 40 రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తూ అపవాదితో తర్కించి ఆత్మ బలముతో ఎక్కడికి వెళ్ళాడంట? గలిలీకి వెళ్ళాడు, రైట్. అండర్స్టాండ్ ద హోల్ థింగ్. దిస్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ 40 days ఆఫ్ ఫాస్టింగ్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. యా, చదవండి సిస్టర్, ప్లీజ్ గో. కూర్చున్న సమాచారము ఆ ప్రదేశం అంతటా వ్యాపించెను. ఆయన గలిలీకి వెళ్ళగానే అమ్మో అదిగో యేసుప్రభు వచ్చాడు అనేటువంటి సమాచారము అంతా వ్యాపించిందంట. యా, ఆయన అందరి చేత ఘనత నుండి వారి సమాజ మందిరంలో బోధించుచూ వచ్చెను. తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతునికి వచ్చెను. తన వాడుక చొప్పున విశ్రాంతి దినమందు సమాజ మందిరంలోకి వెళ్ళి చదువుటకై నిలుచుండగా ప్రవక్త అయిన యెషయా గ్రంథం ఆయన చేతికి ఇయ్యబడెను. 20 నుంచి చదవండి సిస్టర్. 20 నుంచి. ఆయన గ్రంథము చుట్టి పరిచారకునికి ఇచ్చి కూర్చుండెను. సమాజ మందిరములో ఉన్న వారందరూ ఆయనను తేరి చూడగా, ఆయనను ఎలా చూసారంట? తేరి చూడగా, ఎవర్రా బాబు ఎట్లా చెప్పాడు అని ఇలా చూసారంట. చూడగా ఆయన నేడు మీ వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెప్పసాగాను. అప్పుడు అందరూ ఆయనను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచు పొగుడుతున్నారు. ఆయన నోట నుండి వచ్చిన దయగల మాటలకు ఆశ్చర్యపడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా అని చెప్పుకొనుచుండగా ఆయన వారిని చూచి, వైద్యుడా, That's it. 22 వచనాలు. Now understand this. Jesus fasted for 40 days and 40 nights. He tarried with the enemy. He argued with the enemy. Right? We know all the 3 temptations the enemy tried to put upon him. And after that, he was taken by the power of the Spirit to Galilee. There he went into the synagogue, like the church here, and he rolled up the scripture and read the Isaiah chapter, the year of Lord's favor. అనగా తెలుగులో హితవత్సరము ప్రకటించుటకు ఆయన వచ్చెను అనే వాక్యం మనందరం చదువుకుంటాం. వాట్ ఈస్ ఇట్? టు సేవ్ ది అన్సేవ్డ్, టు గివ్ సైట్ టు ది బ్లైండ్, టు రైజ్ డెడ్, ఇలా అనేక రకమైన చేస్తూ చూశాక ఆయన చదివేసి అది ఇచ్చేశాక అందరూ ఎట్లా చూశారంట?
తేరి ఆరు చూసి, ఎవర్రా బాబు ఇతను ఇలా చెప్పాడు, ఆ యోసేపు కొడుకేనా ఇంకెవరైనా? రైట్? వెన్ వీ డూ గుడ్ థింగ్స్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్. నో? ఎస్ ఆర్ నో? మంచిగా ఏదైనా చేస్తారు, అబ్బా ఏం చెప్పింది సిస్టరు, లేదా ఏం పాడాడు బ్రదరు, సారీ. రైట్? ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్. దట్ ఈస్ అప్ టు వర్సెస్ 22. ఈ 22 to 28 మధ్యలో ఏమైంది? ఫ్రమ్ గలిలీ హీ వెంట్ టు నాజరేత్, హిజ్ ఓన్ టౌన్. ఓకే? యా, ఫ్రమ్ గలిలీ హీ వెంట్ టు నాజరేత్. నాజరేత్లోకి వెళ్ళా కూడా హీ డిడ్ ద సేమ్ థింగ్. హీ వెంట్ టు ద సినగాగ్, హీ ప్రీచ్డ్, హీ రెడ్. వాట్ వుడ్ జీసస్ ఎక్స్పెక్ట్? నజరేతులో కూడా జనాలు తేరి చూడాలి, హే మన యోసేపు కొడుకేనా అన్నట్టు అమేజ్ అవ్వాలి, అబ్బా బాబా యేసు 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 అని చప్పట్లు కొట్టాలి. కానీ అది జరిగిందా? అది జరగలే. ఏం జరిగింది? 28 నుంచి చదవండి సిస్టర్. సమాజ మందిరములో వారందరూ ఆ మాటలు విని ఆగ్రహంతో నిండుకొని లేచి ఆయనను పట్టణంలో నుంచి వెళ్ళగొట్టి ఆయనను తలక్రిందులుగా పడద్రోయాలని తమ పట్టణము కట్టబడిన కొండపేటు వరకు, ఆ కొండ మీదకి వరకు ఆయనను తీసుకుని పోయిరి. లుక్ ఎట్ దిస్. Jesus 40 days, 40 nights prayer. He went to Galilee, he preached, people were amazed. From there he went to Nazareth, he preached. But here, the people of his own town wanted to, forget about amazement, wanted to kill him. They wanted to take him to the top of the hill and throw him upside down so that he might die. అప్పుడు యేసు ప్రభువు ఏం చేశాడు? Go ahead sister, 30th verse. అయితే ఆయన వారి మధ్య నుండి దాటి తన మార్గంలో వెళ్ళిపోయాను. In certain verses it is written that he slipped through the crowd. This is that trait of resilience that we are talking about, being able to adapt. అంతకుముందు అపవాదితో యేసు ప్రభువు ఏం చేశాడు? తర్కించాడు. Don't you know that it is written in the word of God that man shall live by every word that comes from the మౌత్ ఆఫ్ ది లార్డ్? ఎప్పుడు ఆకలిగా ఉండి ఆ యొక్క రాళ్ళని రొట్టె ముక్కలుగా చేసుకొని అపవాదంటే, అటువంటి బలహీనమైనటువంటి సమయంలో యేసు ప్రభు డిమాన్స్ట్రేటెడ్ అఫెన్స్. ఇక్కడ అంతా బాగుండి దాని ముందే మంచి విక్టరీ వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ వచ్చే అందరూ ఒకటైనప్పటికీ యేసు ప్రభు, హే హౌ డేర్ యూ, యు నో నెక్స్ట్ టౌన్ ఇన్ గలిలీ వెన్ ఐ వాజ్ దేర్ పీపుల్ వర్ అమేజ్డ్. You fools, you try to kill me? Come on, Father, send the fire. అని అనలేదే. Can he do that? Of course he can do that, no? చెయ్యలేడా? చెయ్యగలడు. Is he not capable? He is capable. Doesn't he have that authority, power and influence to do it? Absolutely. But Jesus Christ, to his nature of humility and meekness, demonstrated the traits that are demonstrated by the grass. It's okay. He slipped through the crowd. కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను మాటనే లేదు. He demonstrated the trait of resilience. Are you here with me? Shall we move forward? ఈ ఒక్కసారైనా చేశాడు? No. మత్తయి సువార్త 22:15 నుంచి 22 వచనాలు. I will read in English. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. They sent their disciples to him along with Herodians. Teacher, they said, we know that you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with truth. You aren't swayed by others because you pay no attention to who they are. Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not? Jesus, knowing their evil intent, said, you hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin used for paying the tax. They brought him a denarius, and he asked them, whose image is this and whose inscription? Caesar's, they replied. Then he said to them, so give back to Caesar what's Caesar's, and to God what is God's. When they heard this, they were amazed. So they left him and went away. చదవండి సిస్టర్ 15 నుంచి 22. పరిసయ్యులు వెళ్ళి
మాటలలో ఆయనను చిక్కుపరచవలనని ఆలోచన చేయొచ్చు. బోధకుడా, నీవు సత్యవంతుడివై ఉండి దేవుని మార్గం సత్యముగా బోధించుచున్నావనియు నీవు ఎవరిని రక్షపెట్టవని. ఎవడు నువ్వు పట్టించుకో, దేవుని వాక్యం ఏమంటే అదే చెప్తావు. మోమాటం లేనివాడు అని నీకు అస్సలు మోమాటం లేదు యేసు ప్రభువా. ఎరుగుదము. నీకేమి తోచుచున్నది? నీకేమనిపిస్తుందో చిన్న, నువ్వు అసలు సూపర్ దేవుడా. కాకపోతే మాకే చిన్న డౌట్ ఉంది. ఇవన్నీ ఎందుకు? యేసు ప్రభుని ట్రాప్ చేయడానికి. గో హెడ్. కైసరుకు పన్నిచ్చుట న్యాయమా కాదా? కైసరుకు పన్ను చెల్లించుట న్యాయమా కాదా? మాతో చెప్పమని అడుగుటకు మాతో చెప్పండి. హేరోదులతో కూడా తమ శిష్యులను ఆయన ఎద్దుకు పంపిరి. యేసు వారి చెడుతనం ఎరిగి, వారి యొక్క చెడుతరమును ట్రాప్ను ఎరిగి, వేషధారులారా, ఓరి వేషధారులారా, నన్నెందుకు మీరు శోధిస్తున్నారు? పండురోక ఒకటి నాకు చూపుడైన వారితో చెప్పగా, నువ్వు ఆ నాణ్యం ఒకసారి నాకు చూపండి. వారు ఆయనెద్దుకు ఒక దేనారము తెచ్చిరి. అప్పుడు ఆయన ఈ రూపమును పైవాత్రయు ఎవరిని అడగగా వారి కైసరు అనేది. అందుకు ఆయన, అలాగైతే కైసరునకు దేవునివి దేవునికి చెల్లించుడని వారితో చెప్పెను. వారి మాట విని ఆశ్చర్యపడి ఆయన విడిచి వెళ్ళిపోయేరి. ఆమేన్. Another trait of resilience. One trait is to let it pass. Another trait is to discern and exercise your wisdom. When the question was asked, Jesus was able to discern that these fellows are trying to put me in trouble. Whichever answer I give, they are going to carry it to Herod and Caesar. So what smartly he did? Give me the coin. Whose photo it is? Caesar's. Give it to him. What is God's? Give it to God. And then he, look at this. He went away. Are you here with me? Traits of resilience by our role model. As we continue further, we all know the betrayal by Judas, right? యూదా ఇస్కరియోతు ఏ విధంగా యేసు ప్రభువుని వంచాడు. మొత్తం చదవద్దులేండి, కానీ నేను చెబుతా బికాస్ ఆఫ్ ది టైం. వాట్ ఈస్ ఇట్? యేసు ప్రభు అందరితో మేడ మీద గదిలో కూర్చొని ఆఖరి భోజనము, చివరి విందు చేస్తూ ఉన్న టైంలో ఏం చేశాడంట? అందరితో మాట్లాడుతున్నాడు, ప్రేమిస్తున్నాడు. నీళ్లు తీసుకొని అందరి పాదాలు కడిగాడు. కడిగి తన యొక్క అంగీని తీసుకొని అందరివి తుడిచాడు. అందరిలో యూదా ఇస్కరియోతు కూడా ఉన్నాడు. పేతురు మీద ఏం ప్రేమ చూపించాడో అంతే ప్రేమ యూదా ఇస్కరియోతు మీద కూడా చూపించాడు. ది అదర్ ట్రైట్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్ ఈస్ ది ఎబిలిటీ టు ఫర్గివ్ అండ్ love. Are you here with me? The first one is to slip away, to let it pass. The second one is use the discernment, understand what it is being done for. Again, do not resist, move on. The third one is go one step higher and have the ability to forgive Judas and love him. ఇంకిక్కడతో అయిపోయింది అనుకుంటే, no. The next episode, when he was in Garden of Gethsemane, when the soldiers tried to arrest him, Peter responded by chopping off his ear. What did Jesus say? Chop off the other ear also. Nannu arrest cheyadaniki vastada? Enta dhairyam? No. Hold on. And he restored the ear. Defense is the best form of offense. The ability to forgive and love. Are you here with me? Now, how is it that they are able to do all of this? Not just Jesus, right? And then finally, the biggest platform where Christ demonstrated the traits of resilience was on cross of Calvary. When death is looking at his eyes, Jesus did not demonstrate his power of being Son of God and said, hey, your thorn is broken, get away అని చెప్పనే లేదా. ఒకవేళ అలా చెప్పుంటే మనకి ఈరోజు రక్షణ అనేది ఉండేదే కాదు. He obliged. You obey. Death, you want to have me? Have me. Defense is the best offense. He obliged to death only to win that death over on the third day with the power of resurrection. ఆ పునరుద్ధాన శక్తితో మరణాన్ని జయించాలనే తాత్కాలికమైనటువంటి విజయాన్ని, మరణానికి రుచి చూపించాడు ఎవరు? యేసు ప్రభు.
ఒక చెంప కొట్టి రెండో చెంప చూపించమంటే తాత్కాలికంగా మనం ఓడిపోయినట్టు అనిపిస్తుందేమో కానీ వెన్ యూ డూ దాట్, దట్స్ వెన్ యూ అలౌ ది పవర్ ఆఫ్ రెజరెక్షన్ టు ఆపరేట్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్. ఆర్ యూ హియర్ విత్ మీ? గడ్డిలా తగ్గాల, వంగాల, అయ్యో తగ్గితే వంగితే నా యొక్క ఆత్మాభిమానం తగ్గిపోద్ది, నా యొక్క ఆత్మగౌరవం తగ్గిపోద్ది, నేను చిన్నోడిని అయిపోతానే, నేను పెద్దోడిని అయిపోతానే. అరే, దేవుని యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని చూపించడానికే యేసు ప్రభు నిన్ను తగ్గమంటున్నాడయ్యా. రైట్? బైబిల్ క్లియర్లీ సేస్ దట్ డు నాట్ ఫైట్, ఫర్ ద బ్యాటిల్ బిలాంగ్స్ టు ద లార్డ్. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? ఒకవేళ ఉద్రేకముతో మనం అప్పటికప్పుడు రియాక్ట్ అయ్యి చేసినా సరే, ఒకవేళ వాడు కొట్టాలనుకుంటే మనం కొడితే చిన్న దెబ్బ. ఒకవేళ అగైన్ అనదర్ వికెడ్ వే ఆఫ్ పుట్టింగ్ దిస్ ఈజ్, సపోజ్ మీకు నిజంగా అలా ఉండకూడదు ఒకరి మీద కోపము, ఒకవేళ ఉంది అనుకోండి, మీరు కొడితే ఏం కొడతారు? చిన్న దెబ్బ కొడతారు. అదే దేవుడి చేతులు వదిలేస్తే అంటే దాని అర్థం దేవుడు వాళ్ళందరూ ఇంకా పెద్ద కొడతాడని కాదు, కానీ గాడ్ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ వేస్ ఆఫ్ డీలింగ్ దెమ్ విత్ లవ్. బట్ అగైన్ టు కైండ్ ఆఫ్ ఓవర్కమ్ ద టెంప్టేషన్ టు గివ్ ఇట్ బ్యాక్. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? నాట్ ఓన్లీ దెమ్, యు లుక్ ఎట్ జోబ్. Despite losing all his wealth, health and family, he remained resilient. Right? Joseph, sold to slavery by his brothers, falsely accused, imprisoned in Egypt, Joseph displayed resilience by maintaining his integrity and faith in God. Eventually, he rose to become the second most powerful man in Egypt and saved his family during a famine. మీరు గమనించండి, యోసేపు జీవితంలో ఎక్కడ కూడా ఆయన తిరుగుబాటు చేయలేదు. తన తల్లిదండ్రుల మీద చేయలేదు, తన అన్నదమ్ముల మీద చేయలేదు, పోతిఫర్ భార్య మీద కూడా చేయలేదు. పారిపోయాడు మాత్రమే. తనను జైల్లో పెట్టినందుకు తిరగబడలేదు. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? బ్యూటిఫుల్ ట్రైట్స్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్. ఆర్ యు హియర్? వై ఇస్ ఇట్ మోసెస్ కానీ, ఎస్తేర్ కానీ, రూత్ కానీ, ఎవరిని చూసుకున్న ఆల్ దీస్ సక్సెస్ఫుల్ మెన్ అండ్ విమెన్ డిమాన్స్ట్రేటెడ్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్. Now, how is it that they're able to demonstrate? ఏ విధంగా అటువంటి ఓపికను కానీ సహనాన్ని కానీ ఎలా చూపించగలిగారు? అగైన్, వాట్ ఎవర్ రిఫరెన్సెస్ ఐ గేవ్, ప్లీజ్ గో త్రూ దెమ్ ఆల్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఆఫ్టర్ యూ గో హోమ్. చెప్పినటువంటి రిఫరెన్సెస్ అన్నీ మీరు చదివినట్లయితే వాటన్నిటిలో ఒక్కటి కామన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జోసెఫ్ when he was young, he saw dreams and visions. దట్ ఆయన యొక్క కొప్పు ఉంటే అన్ని కొప్పుల చుట్టూ మోకరిల్లాయని. అది జరిగిందా లేదా యోసేపు జీవితంలో? ప్రధానమంత్రి అయ్యాడుగా. మోషే ఆ యొక్క దహించబడినటువంటి తుప్ప దగ్గర, ఐఎమ్ కాలింగ్ యూ టు లీడ్ ది ఇజ్రాయెలైట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్. ఆ రామసెస్ ఎంత టెంప్టేషన్ పెట్టినా ఎక్కడ మోసెస్ చేయలేదు. ఫైనల్గా ఇజ్రాయేలును మోసే నడిపించాడు లేదా? అద్భుతాలు చేసి నడిపించాడు. John 3:16, what does it say? God so loved the world that he gave his one and only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. ఎందుకు ఈ వాక్యం చెప్పారంటే, జీసస్ ఇన్ హిస్ మినిస్ట్రీ ఆల్వేస్ రిఫర్స్ దిస్. I know my Father. I know why he has sent me. I know the purpose for which I came. The common thing for all of them is they are confident that they are called for greater, higher purpose, not to be entangled with these petty fights. And that one thing that is common among all of them is this: faith. ఏంటంట ఇది? వాట్ ఈస్ దట్ సంథింగ్? లెట్ మీ టెల్ యూ, వాళ్ళే రోల్ మోడల్ అనుకుంటున్నారేమో. కెన్ ఐ షో అనదర్ రోల్ మోడల్? చూస్తారా? యూ వాంట్ టు సీ? యూ ఆర్ ద రోల్ మోడల్, రైట్? Despite adversaries, despite everything that is happening against you, despite all the challenges, if you are able to demonstrate your faith in God, and if you are able to understand and realize that yes, he is going to make you the head, never a tail,
All the thoughts that he has for you are always to prosper and never to harm you. He will make your feet like hinds feet and make you walk upon high places. అనేటువంటి విశ్వాసము మీకున్నట్లయితే మీరు కూడా అదే రెసిలియన్స్ని డిమాన్స్ట్రేట్ చేయగలరు. ఆమెన్. Look at this. Jesus did not fight with that crowd because he know that the greater victory for him is not winning over that crowd but winning over the cross. ఆ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్లో గెలవడం కాదండి, ఆ యొక్క వ్యక్తి ఆత్మను మనం రక్షించడం ఈజ్ అవర్ గ్రేటెస్ట్ విక్టరీ. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? We are wronged, we are betrayed, we are backstabbed, we are spoken bad about. What is legitimate to us is not being given. That's all fine. These are petty things for me. I am called to be the light and salt of this earth. Are you here with me? Let's continue. When we start demonstrating along this left, when we start demonstrating this, ఆ రైట్ సైడ్ చూస్తే మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుందా? డస్ ఇట్ రింగ్ బెల్ సమ్వేర్ సమ్హౌ? అలా ఎస్ ఆర్ నో? ఏం రింగ్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద బెల్ ఇట్ ఈస్ రింగింగ్? సరే, నౌ ఐ విల్ మేక్ ద క్వశ్చన్ లిటిల్ ఈజీ. హైలైట్ చేసినవి ఒక్కసారి చదవండి. కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పండి. ఒకరు ఫ్రూట్, నేను ఫ్రూట్ చెప్తా, నువ్వు స్పిరిట్ చెప్పు. రైట్ అయితే ఇద్దరం కూడా ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ చేద్దాం. ఎస్ ఎస్. Galatians chapter 5 verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Those are exactly what the world is expecting to see through us. If we fail to have that faith, and if we fail to show those traits of resilience, we will continue to be broken. We will be continue to be hurt. We will continue to develop those feelings of hatredness. We will continue to cry. We will continue to lament. We will continue to be in our anguish. We will continue to have a life of disappointment and despair. But then when you believe in God, when we believe in His word, when you have that faith that all things are good, ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి సమస్తము సమకూరి జరుగును అనేటటువంటి వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే మనము సంపూర్తిగా విశ్వసిస్తామో, ఆ చిన్న 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 గొడవల్లో కూడా దేవుడు మన ద్వారా చూపించాలనుకున్నది ప్రేమ, దయ, కరుణ, దీర్ఘశాంతము. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? ఇవి చెప్తున్నానంటే నాకు ఇవి ఉన్నాయని కాదు, నాకు కూడా చాలా కష్టం ఇది. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ రైట్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? అండ్ ఐ ప్రే దట్ గాడ్ హెల్ప్స్ మీ దట్ వీ ఆల్ డెమాన్స్ట్రేట్ దీస్ ట్రేట్స్. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? యా. ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ కమ్. స్టోరీ టైం. ఎంతమందికి కథలు ఇష్టం? మీరు ఎంతవరకు కథలే కదా చెప్పారు. టైం అయిపోయింది, ఆపేనా చెప్పడా కదా? ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ నన్ను అడగకండి. ఓకే, కొంతమందికి ఈ స్టోరీ తెలిసే ఉంటుంది. తెలిసిన వాళ్ళు గమ్మును ఉండి ఎంజాయ్ చేయండి, మళ్ళీ తెలియని వాళ్ళు గమ్మును ఉండి ఎంజాయ్ చేయండి. ఎవరు కూడా, ఎస్పెషల్లీ అంకుల్, నోరు తెరవద్దు. రైట్? ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు రియలీ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్, ద వే వర్డ్ ఇస్. దేవుని యొక్క వాక్యము చదువుతూ దానిని విశ్లేషణిస్తూ దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే వచ్చేటటువంటి ఆనందము, శక్తి అంత ఎంత కాదు. నౌ టెల్ మీ సంథింగ్. ఒక విషయం చెప్పండి, మీకు ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఆయుధం వచ్చిందా లేదా జీవితంలో గెలవడానికి? ఏంటి ఆయుధం? రెసిలియన్స్. చెప్పండి అందరూ, వాట్ ఈస్ దట్? రెసిలియన్స్. ఏది గుర్తున్నా గుర్తులేకపోయినా రెసిలియన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, గడ్డిని గుర్తుపెట్టుకోండి, యేసు ప్రభు వారి నుంచి వెళ్ళాను అనే మాటను గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలు. You will not enter into arguments and hatreds. Are you here with me? Shall we move? So, ఒకానొక ఊరిలో ఒక మంచి సర్కస్, ఇది మన పెరేడ్ గ్రౌండ్స్లో అవుతుంది కదా, పెద్ద సర్కస్ అలా జరుగుతూ ఉండేది. దర్ ఇస్ ఎ నైస్ సర్కస్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ సర్కస్ ఎంత మంచిదంటే, పిల్లలందరూ స్కూల్ నుంచి రాగానే డాడీ మమ్మీ సర్కస్ తీసుకెళ్ళి సార్, రోజు ఇదే పని. అందరూ ఆఫీస్ నుంచి రావడం, సర్కస్కి వెళ్ళడం, స్కూల్ నుంచి రావడం, సర్కస్కి వెళ్ళడం, పని నుంచి రావడం, సర్కస్కి వెళ్ళడం, ఇదే పని అయిపోయింది అందరికీ.
అయితే ఆ సర్కస్లో వాట్ ఈస్ ది టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్, షో స్టాపర్, గొప్ప విషయం ఏంటి అంటే ఒక పెద్ద ఏనుగు, హ్యూజ్ ఎలిఫెంట్. ఆ ఏనుగు నడుస్తూ ఉంటారంట, ఆ స్టేజే కాదు కానీ కూర్చున్న వాళ్ళ కుర్చీలు కూడా ధప్ 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 అని అదురుతూ ఉంటాయంట. అదురుతూ ఉంటే వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే ఏనుగు మనుషుల్ని ఎలా ఎగరేస్తుంది, అలా ఎగరేస్తుంది, బాల్స్ని ఎలా ఎగరేస్తుంది, అలా ఎగరేస్తుంది, అటు ఇటు తోసేస్తూ ఉంటే జనాలందరూ కూడా అటు కాదు చూడాల్సింది, ఇటు. లేవి జాష్ వాళ్ళ ఫాదర్ని చూడండి, లేవి జాష్ని కాదు. ఓకే, ఇలా చూస్తున్నారంట. ఎవరిని? నన్ను కాదు, ఏనుగుని. గుడ్. అయితే టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ అయిపోయింది దట్ ఎలిఫెంట్. అన్ఫార్చునేట్లీ వన్ డే దేర్ వాజ్ ఎ ఫైర్ ఇన్ ద సర్కస్. ఆ యొక్క సర్కస్లో చిన్న మంటలు రాగా అందరూ ఉరుకులు పరుగులు, కుందేలని, పావురాలని అందరినీ విడిపించారు. జనాలందరూ పారిపోయారు. మయ్యా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఎందుకు? ఎవ్వరు చనిపోలేదు, ఆస్తి నష్టం మాత్రమే జరిగింది. దేర్ వాజ్ ఓన్లీ డ్యామేజ్ టు ది ప్రాపర్టీస్, బట్ నో బడీ యాక్చువల్లీ డైడ్. అమ్మయ్యా అని ఊపిరి పీల్చుకునే సమయంలో వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ పెద్ద ఏనుగు ఏదైతే ఉందో అది బూడిదైపోయింది. అసలు ఆ ఆర్గనైజర్స్ తలబట్టుకున్నారు. అయ్యా ఏంట్రా, మనం అన్నీ చూసుకున్నాం కదా, ఏనుగుని ఎందుకు విడిపించలేదు అంటే, సార్ ఏనుగుని ఎవరైనా విడిపిస్తారా సార్? ఏనుగు విడిపించే ఉంది సార్, దాన్ని బోన్లో పెట్టలేదు సార్, మనం పెట్టలేదా? మరి ఎలా ఎలా ఉంది, ఎక్కడుంది సార్? దానికి ఒక చిన్న పెంకు ముక్క నేలలో తాకి చిన్న గొలుసుని కట్టాం సార్. ఆ ఏనుగులకంటది బయటకు వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి మేమందరము చెరసాల్లో ఉన్నటువంటి జింకల్ని, కుందేలని, తోడేలని వీటిల్ని విడిపించాము, పావురాల్ని. ఏనుగు దానంతలో అది వెళ్ళిపోతులే అని పట్టించుకోలేదు. కానీ దురదృష్టకరం ఏంటంటే ఏనుగు మాడి మసై చనిపోయింది. దీనికి ఎందుకు చప్పట్లు కొడుతున్నారు బ్రదర్? మీరు ఏనుగులు అంటారా? అరే గ్రేట్. అరే ఇంత బలమైనటువంటి ఏనుగు, ఆల్ ఇట్ వుడ్ హావ్ టేకెన్ ఇస్ దట్ ద ఎలిఫెంట్ మూవ్స్ వన్ లింబ్ అండ్ దట్ వుడ్ బి అవుట్ ఆఫ్ ఇట్స్ గ్రౌండ్. వై అని ఆరా తీసినప్పుడు ఆ ఏనుగు చిన్నగా ఉండేటప్పుడు దాన్ని బంధించడానికి ఈ గొలుసుని కట్టారు. That elephant would have tried once, twice, thrice, 100 times when it was a baby elephant, but obviously the strength of the chain would have been more than the strength of the elephant. అది చిన్నగా ఉండేటప్పుడు దీన్ని గొలుసు కట్టినప్పుడు అనేక సార్లు ఏనుగు తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ గొలుసు బలము దగ్గర ఏనుగు చిన్నది కదా, బుజ్జిది కదా, సరిపోలేదు. సరిపోయేటప్పటికీ ఏనుగు ఏమి నమ్మడం మొదలుపెట్టింది? ఈ యొక్క చైను నేను తెంపలేను. Are you here with me? నమ్మి 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 అదే నిజం అనుకొని నమ్మి, when the right opportunity came for the elephant to demonstrate its strength and ability, the unfortunate thing is the elephant still believed in that lie. బ్రదర్ చెప్పింది కరెక్ట్. మనలో చాలామంది అలా ఏనుగులానే ఉన్నాం. నీ వల్ల కాదు, నీకు చేత కాదు, నువ్వు మొదలుపెట్టింది ఏది ముగించవు, ఎన్నెన్ని మొదలు పెడతావు, ఎంత నష్టం తీసుకొస్తావు, నువ్వు పాస్ అవుతావా, నీకు ఉద్యోగం వస్తుందా, నీకు పెళ్ళి వస్తుందా, నువ్వు ఇల్లు కట్టుకోగలవా, ఇల్లు కొనగలవా, కారు కొనగలవా, నువ్వు ఒకరికి సువార్తను చెప్పగలవా, నువ్వు ప్రార్థన చేయగలవా, నువ్వు అద్భుతాలు చేయగలవా? నీ వల్ల కాదు, లేదు, కాదు, లేదు, కాదు, లేదు అనేటటువంటి అబద్ధాలను మనం విని 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 ఏమయ్యామంటే ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ త్రూ క్రైస్ట్ హూ స్ట్రెంథన్స్ మీ అనే నిజాన్ని మర్చిపోయాం. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? నన్ను బలపరచు దేవుని ద్వారా నేను సమస్తము చేయగలను అనేటువంటి నిజాన్ని మరిచి అపవాది అనేక మంది ద్వారా కొన్నిసార్లు మన ద్వారానే మనకు చెబుతున్నటువంటి అబద్ధాన్నే మనము వింటూ 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 వచ్చి the one who is living in us is stronger than the one who is in the world. మనలో వసించేటువంటి దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అపవాది కంటే బలవంతుడు అనే విషయాన్ని మనము, అనే సత్యాన్ని మనము, విషయం కాదు అది సత్యము, దానిని మర్చిపోయాము, అబద్ధాన్ని నమ్మడం మొదలుపెట్టాము. బట్ ద బ్యూటీ ఈస్ దట్స్ నాట్ ద కేస్.
కెన్ యూ షో రెసిలియన్స్ అన్నప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చన్లు, మెసేజ్లు అంతా బాగానే ఉంటుంది, మనం ఎక్కడ చూపిస్తాం, మన వల్ల అవుతుందా, కుదురుతుందా అనేటువంటి అనేక ప్రశ్నలు రావచ్చు. బట్ లెట్ మీ ఎంకరేజ్ యూ గైస్, ఇఫ్ దట్ వర్డ్ కెన్ ఎన్స్లేవ్ దట్ ఎలిఫెంట్, ఇఫ్ దోస్ వర్డ్స్ కెన్ ఎన్స్లేవ్ యూ, ట్రస్ట్ మీ, ఇట్ ఈస్ ద వర్డ్ దట్ కెన్ సెట్ యూ ఫ్రీ. ఆమెన్. విన్నటువంటి అబద్ధపు మాటలు మిమ్మల్ని బంధీకరించినట్లయితే మనం చదువుకున్నట్లుగా, ఐ హ్యావ్ కమ్ టు సెట్ ది అప్రెస్డ్ ఫ్రీ. హూ ఈస్ దట్ వన్? ఇన్ ద బిగినింగ్ వాజ్ ది అండ్ ద వర్డ్ వాజ్, తర్వాత John 1:1 చదవండి. Why that word is able to bring that freedom to us is because of this. Can somebody read John 1:1? యోహాను సువార్త 1:1. ఆదియందు వాక్యము ఉండెను, ఆదియందు వాక్యము ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. ఆమేన్. In the beginning was the word. The word was with God and the word was God. And hence that word can set all of us free. Are you here with me? Can I demonstrate these fruits of the Spirit? Is it possible for me? Oh man, in our capabilities and strengths, it is impossible. But the Word of God says, with God, all things are possible. గమనించండి, failure is never a failure until you actually keep trying. అనగా విఫలము చెందడం అన్నది మనము ఆపినంత వరకు కూడా అది విఫలము చెందకపోవడమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, థామస్ ఆల్వా ఎడిషన్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో? మా ఇంటి పక్కనే ఉంటాడని మాత్రం అడగండి ప్లీజ్. ఏం కనిపెట్టాడు ఆయన? బల్బుని కనిపెట్టాడు. ఈ కనిపెట్టడం గురించి ఒక సండే స్కూల్ సాంగ్ ఉంది, ఎవరికైనా గుర్తుందా? మనమేమి కనిపెట్టాం. అయితే థామస్ ఆల్వా ఎడిషన్ ఎన్నో అటెంప్ట్లో బల్బుని కనిపెట్టాడు? 10,000 అటెంప్ట్లో కనిపెట్టాడు. దెన్ సంబడి ఆస్క్డ్, నువ్వు గొప్ప సైంటిస్ట్ కదా, నీకు 10,000 అటెంప్ట్స్ పట్టిందా? 10,000 సార్లు నువ్వు ఓడిపోయావా అని అడిగితే థామస్ ఆల్వా ఎడిషన్ చెప్పాడంటే, లేదు, 9,999 సార్లు బల్బు ఏ విధంగా పనిచేయదు అనే విషయాన్ని నేను కనిపెట్టాను. 10,000 సారి బల్బు ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నది నేను కనిపెట్టాను. ఒకవేళ ఆయన 8,000, 9,000, 9,500 దగ్గర ఆపేసి ఉంటే అది failure. But it is not a failure for Thomas Alva Edison, and it is not a failure for you and me until we give up our spirit to God. మీకు అర్థమవుతుందా? మరణము వచ్చినంత వరకు కూడా మనకు ఫెయిల్యూర్ అన్నదే లేదు. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? వి ఫాల్. అందుకే బైబిల్ చెప్తా ఉంది కదా, నీతిమంతుడు 2 సార్లు పడతాడు, 3వ సారి నుంచి పడ్డు అని కదా. వాట్ డస్ బైబిల్ సే? A righteous man, even if he falls 7 times, he will fall, he will get up, he will fall, he will get up, he will fall, he will get up. But every time there is a progression until we see God. So never ever give to those lies that aapse nahi ho payega. No! I can do all things through Christ who strengthens me. Yeah? Okay, we have almost come to the end. Okay? A little more practical approach. ఏంటి అదంటే, సాధారణంగా దిస్ ఇస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్స్ ఐ టాక్ దిస్ వర్డ్. మనకు ఒక రకమైనటువంటి రిజల్ట్స్, నాకు ఇట్లాంటి రిజల్ట్స్ కావాలి, ఇది ముందు చెప్పే ఉంటాను నేను చాలాసార్లు, బట్ ఈవెన్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ రిపిటేటివ్, లెట్ మీ రిపీట్. ఇఫ్ ఐ నీడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్, వాట్ డూ ఐ నీడ్ టు డూ? ఐ నీడ్ టు పుట్ ఇన్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. ఇప్పుడు నేను ఉద్యోగం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నానండి. నేను ఇంటర్వ్యూలో ఎట్లాగైనా సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేస్తారు? అలా ఇంటర్వ్యూకి అది ప్రిపేర్ అవుతారు, అవునా కదా? లేదు, నా ఇంటర్వ్యూ నేను ఎలాగా సెలెక్ట్ కాను అన్నారు అనుకోండి, ఎట్లా వెళ్తారు? ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వెళ్తారు కదా. సో అలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే యువర్ థాట్స్ ఆల్సో షుడ్ బి అలైన్డ్ దట్ ఎస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు విన్. ఆ థాట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? వెన్ యూ బిలీవ్ దట్ ఎస్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఎప్పుడైనా గమనించారా సార్, వీడు ఏది పట్టుకుంటే అది బంగారం, ఈడేం పట్టుకుంటే అది మసి అని? దేర్ ఇస్ అ సైంటిఫిక్ లాజిక్ టు ఇట్.
ఎందుకు అంటే ఆ బంగారం పట్టుకున్నాడు, ఆ రిజల్ట్ బంగారమే రాబోతోంది అనే దృష్టితో వెళ్తాడు. దానికి తగ్గట్టు చర్యలు తీసుకుంటాడు, దానికి తగ్గట్లు ఏ విధంగా చేయాలని ఆలోచన చేస్తాడు. ఎప్పుడు కూడా నేను బంగారాన్నే తీస్తానని విశ్వాసాన్ని పొందుకొని ఉంటాడు. ఆ రిజల్ట్స్ వచ్చాక ఏమవుద్ది? ఆ రిజల్ట్ అనుభవం అవుద్ది, ఎక్స్పీరియన్స్ అవుద్ది. బంగారం వచ్చింది, బంగారం వచ్చింది, బంగారం వచ్చింది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ రాగానే ఏమవుతుంది? అనుభవము మళ్ళీ ఆ యొక్క విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తుంది. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? నేను ఏది పట్టుకున్నా బంగారమే. ఇప్పుడు రెండో చూద్దాం. అరే నాకు ఎలానూ రాదురా బాయ్, ఉద్యోగం నేను ఎలాగో పాస్ అవ్వను, రిజల్ట్ నువ్వే డిక్లేర్ చేసావు పాస్ అవ్వనని. ఏమైనా చదువుతావా? అస్సలు చదవు. దాని గురించి ఏమైనా ఆలోచన చేస్తావా? అస్సలు ఆలోచించవు. ఏమని నమ్మావు? నేను ఎలాగా ఓడిపోతాను, ఎలాగా పాస్ అవ్వను. ఏమవుతుంది రిజల్ట్? నువ్వు పాస్ అవ్వవు. నీ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? నీకు అనుభవం అవుద్ది. అనుభవం మళ్ళీ అవుతుంది, నువ్వు వేస్ట్ గాడివి, నువ్వు పాస్ అవ్వు, నీకెందుకు? ఆల్ దోస్ లైస్ influencing our faith system. That's why be watchful what your belief system is. If your belief system is anything other than this, you are bound to fail. But when your belief system is that cornerstone called Christ, man, you become unstoppable and you are a monument. Are you here with me? Idi sulabhama? No, నాట్ ఎట్ ఆల్. ఎప్పుడైనా వ్యవసాయం ఎవరైనా చేశారా తెలియదు, కానీ నేను బాష్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వర్క్ నిమిత్తము నేను ట్రాక్టర్ నడపడము, దున్నడము చేశాను. అది నడుపుతున్నప్పుడు ఎలా అంటే, ఒకవైపు నడిపాక రెండోసారి అవతల నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఒక వీలు ఆ యొక్క గోతులో పెట్టి నడుపుతూ ఉంటారు. అలా దే డూ ఇట్ ఈవెన్లీ. మన మైండ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆ యొక్క దెయ్యం, ఆ అపవాది, ఆ జనాల యొక్క అబద్ధాలు విని 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 ఒక్కసారిగా అబద్ధాలు అవ్వదు. That's why Bible says, do not be conformed to these patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing and perfect will. Are you here with me? And how does that transformation happen? The transformation happens when we start working on our belief system, our faith, through prayer, through word of God, through testimonies, through experiences. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క విశ్వాసంతో మనం ముందుకెళ్తామో, అలానే ఆలోచన చేస్తాము, అలానే మన చేతి పనులు ఉంటాయి, రిజల్ట్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి. దేవుడు నా యొక్క విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టాడు. అది ఏం చేస్తుంది? అది మళ్ళీ ఒక అనుభవం రూపంగా వెళ్ళి మరింతగా మన యొక్క విశ్వాసాన్ని వృద్ధి చేస్తుంది. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? ఆమేన్. అండ్ వెన్ యు డూ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, యూ బికమ్ అన్స్టాపబుల్. దిస్ రెసిలియన్స్ ఈజ్ ఎ డైలీ విక్టరీ దట్ నీడ్స్ టు బి వన్ ఆన్ నీస్. ఆమేన్. I hope and I pray that God has spoken to all of us. మనందరితో కూడా దేవుడు ఆయన యొక్క బలమైనటువంటి వాక్యం ద్వారా మాట్లాడాడు అని, మనందరికీ కూడా ఆ రెసిలియన్స్ అనేది దేవుడు ఆల్రెడీ అనుగ్రహించాడని, దానిని ఏ విధంగా మన యొక్క జీవితంలో అప్లై చేసి దాని యొక్క ఫలాలను మనం ఏ విధంగా పొందాలో అనేది కూడా దేవుడు మనల్ని ప్రేరేపించాడని నమ్ముతూ ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let's close our eyes. Gracious Heavenly Father, we thank you and we praise you for this wonderful day that you have given us, O Father. Thank you, O Father Lord, for your life that you have put in front of us, O Master. Yes, Father. మా ముందు నీవు పెట్టినటువంటి నీ యొక్క జీవితాన్ని బట్టి, ఆ యొక్క మాదిరిని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. అవును నాయన, ఈ రెసిలియన్స్ అనేది తండ్రి ప్రభువా, మేము కేవలము బలము, శక్తి అని అనుకుంటున్నాం, కానీ అందులోనే దీనత్వం ఉందని, అందులోనే దయ ఉన్నదని, అందులోనే దీర్ఘశాంతం ఉన్నదని, అందులోనే ప్రేమ ఉన్నదని, అందులోనే కరుణ ఉన్నదని ఎరుగక ఉన్నాము తండ్రి. అవును ప్రభువా, నీ యొక్క కృపను మా మీద ఉంచుము తండ్రి. అనేక మార్లు మేము అపవాది చెప్పినటువంటి అబద్ధాలను విని 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 అదే నిజమనుకుని తండ్రి ప్రభువా, సత్యము నీవే అనే విషయాన్ని, నీవు పలికిన మాటలలోనే సత్యమున్నది అనే విషయాన్ని మేము మరిచిపోయి ఉన్నాము తండ్రి ప్రభువా. ఫాదర్, we are tired of hearing the lies of the devil and we forgot that you are the actual truth. Your truth can only be known. Your truth can only be known. Your truth can only be known when we spend time in prayer and time in your word, oh Father.
అవును తండ్రి ప్రభా, మాలో ఇటువంటి గుణగణాలను నీవే నిర్మించుము. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ సంబడి హియర్, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎవరైనా అవును నాకు ఆ రెసిలియన్స్ కావాలి, నాకు ఆ విశ్వాసము కావాలి, దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క వాక్యము వాగ్దానము నా జీవితంలో నెరవేర్చబడి ఉండాలి అని ఆశపడుతూ ఉన్నట్లయితే, దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ద లార్డ్ ఈస్ కౌంటింగ్ ఆన్ యూ. He is standing at the door of your heart, knocking at your door, and if you allow him, he would come in and dine with all of us. ఎవరైనా ఇక్కడ ఉండి యేసు ప్రభువును, ఆయన ఇచ్చినటువంటి రక్షణను ఇంకను అంగీకరింపని ఎడల, ఇదే సరైనటువంటి సమయము, ఇదే సరైనటువంటి దినము. మీ హృదయంలో యేసు ప్రభువు ఆ తలుపు దగ్గర నిలుచుని తట్టదా ఉన్నాడు. ప్రేమతో ఆయనను ఆహ్వానించిన ఎడల ఆయన రక్షణతో మీ హృదయంలోనికి వస్తున్నాడు. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీవన్ who is yet you are saved, yes, you have experienced the love of God, but somehow lost in these silly fights, petty issues, lost yourself and never able to see those fruits of spirit in your life. If you are tired of the same routine again and again, you are trying to seek validation from the people around you and they would never give you that validation. If there is anybody who is tired of this, maybe God is saying that word today. No! Don't look at them for validation. Look at me. I am the one. I am the good God. I am the good shepherd. I am going to build you up. I am going to make you into my own image. That despite their hurt, despite their backstabbing, despite those words of fierce and aggression, you will only ooze love and kindness. People will only start witnessing and seeing the traits and the fruits of the Spirit of God in you. ఇంకా ఎవరైనా క్షోభలో దేవుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి కూడా ఆ యొక్క విషయాన్ని కాస్త మరిచి ఆత్మఫలములు చూపించలేక బాధపడుతూ కోపముతో ద్వేషముతో బాధతో రగిలిపోతున్న ఎడల, ఇదే సరైన సమయము. రండి ప్రభువుని అడుగుదాం. ప్రభువా, నా మట్టుకైతే కుదరదయ్యా, నా మట్టుకైతే అవ్వదు, నా ద్వారా నేను ఏది చేయలేను, సాధించలేను, కానీ నీ యొక్క కృప, నీ యొక్క వాక్యము, నీ యొక్క కరుణ, నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మని శక్తిని ద్వారా నేను సమస్తాన్ని జరిగించగలను. గాడ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ గాడ్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ హిమ్, హీ ఈజ్ రెడీ టు గివ్ యూ. Knock, it will be opened. Seek and you will find it. Ask and it will be given to you. Not just in one measure, it would be given to us in a measure beyond that we can measure. Our God is a good God. Let's all invite him today into your presence. Let's all invite him today into our hearts. Let's all invite him. Let's all continue to look into him. As we enter into this time of communion, let's all continue to look into him. Let's all continue to pray. As we continue to pray, don't lose your focus on the Lord, as he's the only one who can change your life, who can change you from the within and even on the outside. As we have just heard those precious words about